तारीफ। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। रूत की किताब 2 अध्याय की एक ऐत पढ़ांगे। मैं पढ़ देना थोड़े लिए एक ऐत। ਨਿਓਮੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਕ ਸੀ ਜੋ ਐਲੀਮਲਕ ਦੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੋਆਜ਼ ਸੀ। आमीन। दुआ करेंगे। अर्थ पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह तेरे असी शुक्रगुजार हाँ इस वचन के लिए मेरे पिता ओ खुदा बाप पिता प्रभु यीशु मसीहा जद ओ नौमी और रूत बैतलहम विच आए इस आस नाल कि उत्थे हुण फिर रोटी है। महान प्रभु असीं भी इस आस नाल आए हाँ खुदा बाप पिता कि तेरे कोल जीवन की रोटी है। प्यारे प्रभु यीशु मसीहा सानू जीवन की रोटी नाल तृप्त कर। और मेरे महान प्रभु असीं तेरे कोल आए हाँ कि तू खुदा बाप पिता नौमी दा साग है और नेड़े दा साग है प्रभु और छुड़ाउण वाला है पिता। और तू वड्डा माल वाला है प्रभु, तू वड्डा धनी है खुदा बाप पिता। तेरी दया दा धन प्रभु बेअंत है मेरे खुदा बाप पिता। और पिता तू होण दिता कि तू अपनी आत्मा दा धन साडे मिट्टी दे भांडियां दे विच भरिया है। तेरे शुक्रगुजार हाँ प्रभु इस धन दे नाल असीं होर धन कमा सकीए प्रभु। तू साडी सहायता कर, वड्डी बरकत दे प्रभु। अज दा वचन साडियां जिंदगियां दी बेहतरी भलाई और आत्मा दी तरक्की दे लई होवे। हर एक सुनने वाला बरकत पाए प्रभु। हर एक दे दिल दी भूमि नम्र हो जाए प्रभु, हलीम हो जाए प्रभु यीशु मसीह। पत्थर कटे जान प्रभु, झाड़ियां पुट्टियां जान प्रभु, सख्त भूमि गोडी जाए प्रभु। एक चंगी ते वधिया भूमि तैयार हो जाए। जद बीज सुटिया जाए तो पिता प्रभु यीशु मसीह 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल प्राप्त करिए प्रभु। वड्डी बरकत दे यीशु मसीह का नाम लेके मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। तुम बैठ सकते हो। साडा पिछला विषय सीगा किनू याद है? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। यस हालेलुया। जेड़ा अपनी जान नू बचाउणा चाहेगा वो अपनी जान नू गवा लवेगा ते जेड़ा अपनी जान मसीह दी खातर दे देवेगा वो अपनी जान नू बचा लवेगा। आमीन। और असा ये देखा सीगा कि नौमी और अलीमलक और उसके दोने पुत्र अपनी जान नू बचाउण दे लई किधर चले गए? मोआब के देश विच। पर उत्थे अपनियां जानां नू गवा के आए। नौमी हरी भरी गई सीगी और वापस किवें आई? उजड़ के आई सीगी। और नौमी किनू बयान कर दी है? इसराइल नू। आरपा किनू बयान कर दी है? गुणगणी कलीसिया नू, गुणगणे सभा नू। अलीमलक और उसदे दोने पुत्र जड़ा महलोन ते कहलोन सीगा वो बीमारी नू बयान कर दिया। और भाई ब्राह्मण ने दसिया कि जिवें सन 48 दे विच फिर तो इजराइल बसाया गया, उस तरह नौमी जड़ी है बैतलहम विच वापस मुड़ आई। बैतलहम दे विच नौमी वापस मुड़ आई
और वो फिर रोटी के घर विच अपनी भुख ते प्यास नूं मिटाउण दे लई, अपनी जिंदगी नूं प्राप्त करने दे लई वापस आ गई है। और अज तो 2000 साल पहला जिवें दस्सिया सीगा कि इसराइल जिहड़ा बिल्कुल उजड़ चुका सीगा सन 70 दे विच, उत्थे कोई नहीं सीगा रहा, इसराइली सारे उजड़ चुके सीगे। और उथों दा जिहड़ा लुट्टण वाला राजा सीगा उसने उन्हां दी जमीन उत्ते नमक सुट दिता, नमक खिलार दिता तां जो वो जमीन जिहड़ी है बंजर हो जाए। जदों प्रभु यीशु मसीह आया सीगा संपूर्ण हरियाली सीगी, उन्हां दे फल फ्रूट फुल पेड़ पौधे सब वधिया सीगे। जदों प्रभु यीशु मसीह मारिया गया और उस टाइम नूं जिहड़ा यीशु मसीह ने सन 70 बारे दस्सिया सीगा, वो समा आ गया और सारा उजड़ गया। और यहूदी लोग, बाणी दसदी है, वचन च लिखिया है कि वो जुत्ती दे जोड़ियां दे उत्ते गुलामी दे लई बेचे गए, क्योंकि उस टाइटस राजा ने यहूदिया यरूशलेम नूं चारों पासे घेर लिया सीगा, किसी नूं बाहर नहीं सीगा जाण दिंदा। और जो कुछ उत्थे हैगा सीगा उन्होंने खा लिया सीगा। इथों तक लिखिया है कि उन्होंने अपने बच्चे भी रिन रिन के खाधे सीगे। उन्होंने अपने बच्चों का मांस खाधा, अपना मांस खाधा और सुक गए। जदों वो सुक गए तां उन्होंने कोई गुलाम खरीदना भी पसंद नहीं सीगा करता कि इन्हां नूं गुलाम ही रख लिया जाए। कुछ किधरे भज के, कुछ किधरे भज के, और जिहड़े बच गए उन्होंने एक जुत्ती का जोड़ा दे के गुलामी दे लई खरीदिया जाता सीगा कि क्योंकि पहला इन्हां दी परवरिश करनी पैनी है, इन्हां नूं पालना पैना, इन्हां दी सेहत चंगी करनी पैनी है, फिर जाके साडी गुलामी करनगे। उस राजे ने उन्हां ते बहुत अत्याचार किया और बिखर गए, भज गए, कुछ मारे गए, कटे गए, खत्म किए। पर इजराइल जिहड़ा है वो खत्म नहीं होया। राजे ने अपने वालों जरूर खत्म किया, लेकिन इजराइली जिहड़े लोग ने वो खत्म नहीं होए। जो व्यवस्था सार की पुस्तक पढ़ते हैं तो उत्थे खुदा का वचन दसदा है, जे तुसी मेरे हुक्मां और विधियां की पालना करोगे तो तुहाडे उत्ते बरकतां होणगियां, ते जे तुसी मेरे हुक्मां और नियमां की पालना ना करोगे तो तुसी मारे जाओगे। तो जदों उन्होंने उहदे हुक्म खुदा के वचन यसू मसीह की पालना नहीं की तो उन्हां ते की आई? मौत आई। वो वचन, वो शराप जिहड़ा व्यवस्था सार की पुस्तक दे विच लिखिया सीगा वो आया। फिर व्यवस्था सार की किताब दे विच लिखिया है, चाहे तुसी दुनिया के कोने कोने विच होवोगे मैं तुहानू इकट्ठा कर लवांगा। ते ये उन्हें 1948 दे विच इकट्ठा किया, जिवें कि नौमी बैतलहम नूं फिर वापस आ गया। उधरों नबी तैयार हो रहा सीगा। आमीन। 1909 दे विच भाई ब्रानम का जन्म होया और 1948 दे विच नबी तैयार हो रहा सीगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो नबी इस्राएल ही नहीं सीगा, वो नबी साडे लिए सीगा। आमीन, हालेलुया। वो यहूदियां लिए नहीं सीगा, वो नबी साडे लिए तैयार हो रहा सीगा। पल किते हो रहा सीगा, पैदा किते हो रहा सीगा। हालेलुया। पैदा किते होर होया, पलिया किते होर, ते संदेश किसी होर लिए। आमीन। क्योंकि खुदा ने जिहड़े उन्हें दर्शन दिते सीगे वो साडे तक दे दर्शन सीगे। हालेलुया। हुण असीं ये देखांगे कि जिवें असीं पिछले हफ्ते देखिया कि न्यायियां दी किताब जिहड़ी वो साडे लई है। अज असीं ये देखांगे कि रूत दी किताब भी साडे लई है। न्यायियां तो बाद विच रूत और बोआज दा मिलाप हुंदा है और अज साडा मिलाप मसीह प्रभु यीशु मसीह दे नाल होया है। आमीन, हालेलुया। आओ पढ़ते हैं असीं पहली आयत तो। नयोमी दे पति दा एक साक सी जो एली मलक दे टब्बर विच वड्डा धनी सी। आमीन। नयोमी दे पति दा
ਇੱਕ ਸਾਕ ਸੀਗਾ ਜੋ ਅਲੀ ਮਲਿਕ ਦੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਨੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਆਜ਼ ਸੀ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਧਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਔਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਧਨੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਜੋ ਮੁਆਬਣ ਰੂਤ ਨੇ ਨਿਓਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸਿਲਾ ਚੁਗ ਲਿਆਵਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਮੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰੂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬੀਤਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਮਿਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਇਹ ਆਈਆਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਜਦ ਜੌਆਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੌਆਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੌਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਂ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੋ ਰੂਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰਵਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਟੇ ਚੁਗਾਂ, ਸਿਲਾ ਚੁਗਾਂ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਤਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਗ ਸਕਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਪੈਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਕ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਚੁਗਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਚੁਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਦੇਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਓਏ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀ, ਜਾ ਮੇਰੀ ਧੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਗਈ ਅਤੇ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵਾਢਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿਲਾ ਚੁਗਣ ਲੱਗੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਬੈਠ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸਰਾਇਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸਰਾਇਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਆ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੌਮੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਦੇਸਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਲਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਔਰਤ ਆ ਕੇ, ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ ਕੇ ਨੌਮੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ, ਪਰਾਈ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨ ਡਏ ਆ? ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਆਮੀਨ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਰੂਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੜਾਂਗੇ। ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ
ਐਲੀ ਮਲਕ ਦੇ ਸਾਕ ਬਵਾਜ਼ ਦੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਕਿੱਧਰੋਂ ਬਣਦੇ ਆ? ਉੱਪਰੋਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਲੀ ਮਲਕ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਚੁਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ, ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਨੌਮੀ ਕੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਵੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਕਟਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਖੀਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਮੁਖੀਏ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਹਨੇ ਲਈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੋ ਬਵਾਜ਼ ਬੈਤਲਹਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵਾਢਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਬੈਤਲਹਮ ਚੋਂ। ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਤਲਹਮ ਚੋਂ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ, ਤੂੰ ਭਵਨ ਚੋਂ, ਹੈਕਲ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਢਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਢੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੱਤੇ ਦੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਢੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਫਸਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਢੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਫਸਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਢਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੱਤੇ ਵਾਢੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ, ਬੋਲਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛਿਲਕੇ ਲਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਿਲਕੇ ਲੱਥ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਯਹੂਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਗਲੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜੋਲੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਔਰ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਢਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਨੌਮੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ, ਰੂਥ ਪਰਾਈ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਵਾਜ਼ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਔਰ ਵਾਢੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੂਤ ਨੇ ਤੇ ਵਾਢਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ 6 ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ। ਕਿਉਂਕਿ 7ਵਾਂ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ 7 ਕਹਿਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਕਹਿਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਕਹਿਲਾਏ, ਉਹਨੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪ। ਉਹ 7ਵਾਂ ਕਹਿਲਾਵੇ ਉਹਨੂੰ 6ਵਾਂ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ 7ਵਾਂ ਕਹਿਲਾਵੇ ਉਹਨੂੰ 5ਵਾਂ, ਚੌਥਾ, ਤੀਜਾ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 7ਵੇਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਔਰ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਲੱਭਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਲੱਭਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਮਣ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਟੀਚਰ ਪਾਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੂਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਖੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਟੇ ਚੁਗਨੇ ਆ, ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬੋਆਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਹਿਲਵੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਰਰ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੁਕਰਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਮੁਕਰਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਾਂ,
ਪਾਈਏ ਕਿ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਹੈ, ਛੋਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਧੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਛਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਛਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਵਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਥ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟੀ ਚੁਗਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੀ ਮਲਿਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਅਲੀ ਮਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ। यीशु मसीह अगे नबी अगे ही इदा नहीं तरले कि प्रभु प्रभु अगे तरले करते, प्रभु तेरा नबी है, नबी के संदेश सानू समझ नहीं आते, प्रभु कृपा करके जो नबी तू भेजा ना ये गल्लां किते सानू समझ आ जाए, ऐदा नहीं समझ आती, तरले करने पैंदे ने, मिन्नत करनी पैंदी है। क्यों? उन्हें सिट्टे चुगने हैं, जिन्हें भी सिट्टे चुगने हैं, सिट्टियां दे विच की है? बीज, बीज की है वचन, हालेलुया, बीज की है वचन। वो पहले रूथ ने सिट्टे चुगने हैं, फिर उन्होंने सिट्टियां दे विच जिहड़े दाने हैं वो तो छिलके लाने हैं, हालेलुया। ते सानू कितनी जरूरत है कि असी भी सिट्टे चुगण वास्ते ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਗੀਏ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਛਿਲਕੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਛਿਲਕੇ ਆ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਛਿਲਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਤਾਰੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और लाड़ी भी उतारन लगी हुण, हालेलुया। हुण ड्यूटी किहदी लाई है? लाड़ी दी, तां जो वचनां उत्ते छिलके लथी जाण। सेवादारां दे काम है ये वचनां उत्ते छिलके लथी जाण ते तूड़ी ते दाने वखरे हो जाण। आमीन। तुसीं जाणदे हो कि पुराने समय विच इदां ही हुंदा सीगा, गाह पाया जांदा सीगा, कुੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, और ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੂੜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਢੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਦਾਂ ਦੀ। ਪਹਾੜ ਦੀ ਪੀਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਐਦਾਂ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ। ਪਹਾੜ ਦੀ ਪੀਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ, ਪਹਾੜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਪੜਾਂਗੇ। ਟੈਲੂਏ ਨੇ ਜੋ ਵਾਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਰਰ ਸੀ, ਹਾਂ, ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੁਆਬਣ ਛੋਕਰੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜੋ ਨੁਆਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਬ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਟੈਲਵੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੁਆਬਣ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੀ ਪਰਦੇਸਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਨੌਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੈਲੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਿਠਾਇਆ और ये आप आई है कुछ चुगे ते अपना और अपनी सस दा गुजारा करे। हाँ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਢਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਲਾ ਚੁਗਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੋ, ਜੋ ਉਹ ਆਈ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੋੜੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। इस मुकर्रर ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੂਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਚਾਹੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਆਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੂੰ ਬੋਆਜ਼ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ
ਚੁਗ ਲਵੇ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚੁਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੇਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਮੇਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਡਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਛਾਂਡਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੋੜੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਰਤਾ ਕੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੀ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਤੜਕਸਾਰ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਥੋੜੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਈ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ 11 ਵਜੇ, ਭਾਵੇਂ 12 ਵਜੇ, ਭਾਵੇਂ 1 ਵਜੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਬੂਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੇ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨੇ ਸਮਝਣਾ। ਸਮਝ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਕ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਦੋਂ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੋਆਜ਼ ਨੇ ਰੂਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀਏ ਧੀਏ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਮੇਰੀਏ ਧੀਏ। ਬੋਆਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹੇ ਮੇਰੀਏ ਧੀਏ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ? ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਿਆਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾ ਚੁਗਣ ਨਾ ਜਾ। ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਤਕੀਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਿਆਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਲਾ ਚੁਗਣ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਗਣਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੋਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਸਿਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਟੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਹੈ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਵਚਨ ਚੁਗਣੇ ਹੈ, ਜੇ ਵਚਨ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ। ਆਮੇਨ। ਮੇਰੀ ਤਕੀਦ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਬੋਆਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵਚਨ ਜੇ ਚੁਣਨੇ ਹੈ, ਵਚਨ ਲੈਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਕ ਸੁਣਾਏ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਕ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ, ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੋਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿ। ਆਮੀਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੋਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਚਰਚ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਨੇ। ਬੋਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਰੂਥ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ
आए हैं और चुग रहे हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। पर यीशु मसीह की एक फितरत है, चाहे कोई सवेर का लगा, चाहे कोई दोपहर का लगा, चाहे शाम को लगा, ते चाहे एक घंटिया रहिंदियां लगा है, सारे ने बरकत बराबर ही देनी। अधिकार जिहड़ा है सारे ने बराबर ही देना। आमीन। जो सानू वध मिलेगा ना तो चेले उठ पैणगे, दस अहीं वो नबी उठ पैणगे, वो ਜਿਹੜੇ 12 ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ उठ पैणगे, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਉੱਠ ਗਿਆ ਇਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਇਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਪਿਆਰੀ ਵੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਵੱਢਦੇ ਹਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਟਹਿਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਸਿਰੇ ਚੁਗਣੇ ਨੇ, ਸਿੱਟੇ ਚੁਗਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਵਚਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਚੁਗਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? वचन च ही जिंदगी है। तू रोटी वास्ते सिट्टे चुगण रही है, और इन्हां सिट्टियां दे विच बीज है, और इन्हां बीजां नूं प्रभु दा कलाम कहंदे आ, और इस वचन दे नाल तू अपनी जिंदगी नूं बदील करना। हाँ जी, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੀ ਜਾ। हाँ जी। ਭਲਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ